मो सहित अच्छा श्रीयुत जयराम पांगी। श्रीयुत जयराम पांगी आपण भारतीय जनता पार्टी आज जोग दे जानापी चाहिए श्रीयुत पांगी जे एमती कौन है जे आपण विजु जनता दल छाड़िले जो पार्टी आपण को चारि थर विधायक बनई जो पार्टी आपण को थरे सांसद बनई आपण को एंटायर परिवार को राजनीति रे आगु को जावाई स्कोप देइछि एते सबु सुविधा सुजोग पाइला परे आपण जने स्वार्थपर नेतार परिचय आज देइछंती कि नाही। वर्ष वर्ष धरी विजु पट्टनायक ठारू आरंभ करी नवीन पट्टनायक पर्यंत दुई दुई जन विजु परिवार तुंग नेता आपण को सहायता देइछंती आगु को जीवा पाए किंतु आपण आज धोखा देइछंती कि नाही विजु जनता दल को एवं स्वर्गत विजु पट्टनायक मु धोखा दे ना मु विजुआंग सहित 20 वर्ष थी एबे भी नवीन सहित 20 वर्ष थी 20 वर्ष पर आपण चालुछन 20 वर्ष पर 40 वर्ष है मोट 40 वर्ष पर जे एमिति कौन मु अपराध कली जे जो दिन निर्वाचन अच्छी से दिन खुशी जिला सभापति से दिन खुशी करवा दिन रे ही कौन एते अर्जेंट पड़ला मते से निलंबन करवा एटा कौन मो पाई कष्ट है मु जन साधारण कर्मी हिसाब से पार्टी स्वार्थ आगो ना पांगी को स्वार्थ आगो ने पार्टी स्वार्थ पाई तो मु आज काम कहूची जे एई नेता जिला परिषद रो चेयरमैन हवा उचित आपण को प्रेसिडेंट कहउचंती जे आपणकर मनोनीत कैंडिडेट नुहंती जो माने ऑब्जर्वर अछंती बिजु जनता दल रो सेमानक निष्पत्ति अनुसार नियाचिबो तो पार्टी रो स्वार्थ आगो ना पांगी को स्वार्थ आगो ना पार्टी रो स्वार्थ अनुसार मु तीन लोक ना देइथि तीन जन को भितर ही मो नेता देइछंती मु तो ग्रहण करछि किछ असुविधा नै जहा को जिला सभापति चयन करा गला से मु जो लिस्ट देइथि सेही लिस्ट भितर ही पाइछंती किंतु आपण से तो एलिगेशन करले जे टंका नेकरी एबोली नेता निर्वाचन करा गला सेही तो भूल हैला टंका कथा मु उठै नाही जो व्यक्ति जो जिला परिषद सभ्य डुमरी खिल सी अभियोग करे सांबादिक आगे सांबादिक प्रश्न रे जे से कहले मते पैसा मागबार न दबार मु हेली नाही सेही कथा को सेही पांगे आपण कन्विंस की बिजु जनता दल रो ऑब्जर्वर माने टंका नेई जिला परिषद रो चेयरमैन अपॉइंटमेंट करछ मु से कथा तो कहि नाही मो तरफ किछि आपण को दल रो नेता आपण को समर्थित नेता कहिसंती आपण से कन्विंस की एकमत कि टंका नहीं एभली एक जिला परिषद चेयरमैन पदवी रे नियुक्ति दिया जाइए टंका विषय रे मु मो तरफ कहि नाही टंका कथा उठेले समर्थक जे जा कहले कोन समर्थक बोले किंतु आपण कन्विंस की टंका पैसा कारबार है मु जान नाही आपण जाने ना आपण काहे सस्पेंड करा गला सेही तो के कहले जे से कहले जे पैसा कारबार हेछि कि मु से कथा जानि नाही जदि पैसा कारबार आमे सुनतु निश्चित हेछि जदि हेछि ताले मु एति जानते जे प्रार्थी हेइथिले बा आशा हेइथिले से मान तांक पाकर पैसा नाही से देई पारि न थानते किंतु जदि मोर विरोधी हिसाब रे हुए तो पैसा वाला होचन केवल मोर जने आर आज पंत जे कि विरोधी बोली कहउचंती एन भास्कर राव हुए तो से पैसा देइथिबे ताले ए माने से जे मने ना कहले जे आपण बिजु जनता दल सांसद भास्कर राव टंका दैछंती मु कहूनी जदि देइथिबे जदि से देइथिबे देइथिले माने जदि बांटी खाइथिबे ए कथा कहिछि के नैछंती देइछंती कहि ना आपनकर संदेह रहउछि कि एबुनी किछि टंका पैसा कारबार हेछि मोर संदेह नाही आपनकर संदेह न किंतु से तो पांगी आपण दल को धोखा देले कि नाही मु बिल्कुल छोट छोट कथा रे जो पार्टी आपण को एते थरो नेता बने पूरा परिवार को आपण को झियो आपण को पुओ समस्त को भिन्न भिन्न पदवी रखा जाइछि आपण को पुओ ब्लॉक चेयरमैन अछंती आपण को आउ जने पुओ कोरापुट रीजनल ट्रस्ट रे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट रे अछंती प्रेसिडेंट अछंती आउ गुटी झियो राजनीति रे अछंती पूरा परिवार बिजु जनता दल रो सहायता रे आगु बढ़ी किंतु एते सब सहायता परे 40 वर्ष धरी गुटी परिवार गुटी राजनीतिक प्रक्रिया भितर रहिला परे पांगी सामान्य छोट कथा को नहीं एते बड़ काम कले कांकी एते बड़ पदक्षेप नेले कांकी आपण मन पई रे छोट होई पारे मो जने 40 वर्ष धरी काम करथिबा व्यक्ति एवं ताको 40 सेकंड रे शेष कले 40 सेकंड रे गुटे दायरे केते वर्ष नहीं केते वर्ष कि केते मास पई एमति किछ लेखाई तेरम तो टीवी रे 40 वर्षर राजनीतिक इतिहास रे केते केते कथा घटिथिबो सित पा नहीं तो सेमति मो तरफ कि भूल तांता
ताले मते बाधि न थांता एवं ता सत्ते भी ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନା ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର ନା ମୁଁ ରହିଛି ନାହିଁ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଥିଲି କି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାର୍ଟିକୁ କେହି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନ ଦିଆଯାଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାହେଲା ବୋଲି ମତେ ଯୋଉ ଦାଗ ଲାଗିଲା ତା ଦାଗ ଲିଭେଇବେ ନାହିଁ ସସ୍ପେନସନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସସ୍ପେନସନ ମାନେ ତ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ এই যে মনোমালিন্য হয়েছে তা হয়তো দূর হয়ে যাইথান্তা কিন্তু আপন গোটে বড় পদক্ষেপ নেলে কি নাই দলকু ধোকা দেই 40 বর্ষর সম্পর্ককু তুটেই দে बिल्कुल धोखा देई नाही जेओ माननको आज दलर आनिकरी विभिन्न आपनकर पद पदवीरे आमे टिकेट पाई सहयोग कर बिजू बाबू ठार आरंभ करी नवीन पर्यंत जहाँ को आम आनीलु जहाँ विधायक टिकेट आरंभ कर विधायक करा जाई एवं विभिन्न क्षेत्र में जो सहयोग करथिली सेही माने ही आज मते धोखा देइछन्ते एवं आज आपन धोखा देइछन ताको नाम कहिबे की देखो उदाहरण स्वरूप आज आपण भाबुत रविनारायण नंद 1995 मसीह बिजू बाबू टिकेट मागी देइथिलु मुही परिचय करैथिले एवं टिकेट मागी देइथिले 2000 मसीह नवीन बाबू टिकेट मागी दिया हैतिला एवं बिजू जनता दल हैला पर 11 मास पर से दल को आस्थिले 11 मास पर दल को आस्थिले ता बादे आपनकर जिनो हेकका जाकी मु 2009 रे मते तांको टिकेट परिचय दियाई तांको पई टिकेट बिजू नवीन को मागी तांको टिकेट कराइथिला तांको आपण सहायता करथिले एते नेता को आपण सहायता देथिले समान समस्त आपण धोखा देले काहे की सेही तो तांको पचारन से प्रश्न तांको पचारन समान कहउचंती जयराम पांगे और पार्टी लाइन ने नथिले पार्टी आपण मोर जानिया पई चाहिबी सुत जयराम पांगे बिजू जनता दल प्रति आपनकर राग आपनकर क्रोध ना बीजेपी प्रति भलो पाइबा को कारणरू आपण पार्टी छाडिले एवं बीजेपी रे जॉइन मु दल प्रति राग नहीं कि मो नेता प्रति भी राग नहीं ताले बीजेपी प्रति आपनकर भलो पाइबा कथा न बाध्य करेले जेतु कि जो माने बे धरिनो तो खाली सस्पेंड उठे दिथिले भी सेही जो माने मो पचर लागजन से माने अछन ने नहीं से माने रहबे ने नहीं तांको सहित काम करबा मो पई कष्टकर साध्य मु तांको सहित काम करि पार न थांती एवं जड़े सस्पेंड हैला परे मो मन जो दुख जो आग बड़े जो जिल थिला जो काम करबार जो स्वाद थिला बा जो इच्छा शक्ति थिला से इच्छा शक्ति आ रही न थांता सेटा मोर कष्ट हिच हां भारतीय जनता पार्टी प्रति आपनकर भलो पाइबा अछि ए पार्टी को आपण भलो भाबरे जानंती कि यार दर्शन को भलो भाबरे जानंती कि ए नेता मानक सहित आपनकर संपर्क अछि कि ए पार्टी रे आपनकर पुणी आउ थरे आगु को मनोमालिन हबो नै बोली किछि ग्यारंटी अछि कि बिजू जनता दल में 40 वर्ष रहिला पर आपण पार्टी को सस्पेंड हेले चित्त पांगे तो भारतीय जनता पार्टी रे आज आपण नुआ करी जॉइन करछन आपण कोन ग्यारंटी दे परिबे एठी सबु तुंग नेतांक सहित आपनकर भलो पड़िबो एठी मनोमालिन हबनी आपण जहा कहइबो पार्टी कहइबे पार्टी ता मानि नबो एभली किछि से ग्यारंटी के दे परबे से ग्यारंटी दे परबे सत आपण कोन पुणी बीजेडी को फेरी आसी मोटे से कथा प्रश्न उठुनी मु थरे चेंज हेच माने चेंज हेच मु फेरबार नाही तो जदि पुणी बीजेपी आपण को प्रति अन्याय करे आपण कोन करिवे आपण तो क्रोध को निजे संवरण करि पारु नांती आपण भीतर दुख राजनीति सन्यास नेबी राजनीति सन्यास नेबी सेतळको राजनीति सन्यास नेबा पछे बीजेडी को फेरिबे न बीजेडी को ना बीजेडी प्रति आपण को एते राग निश्चित रागी बीजेडी प्रति न बीजेडी दल जो नेता माने अछंती आम जिला स्तरीय नेता माने मु तांको प्रति मोर गोटे मनर गोटे एमिति कष्ट आसुची जे जहाँ को आज पर्यंत मु निजे गढ़ी जहाँ को आणिकी दल में सामिल करे कि पद अधिष्ठ करे से लोग गोटे से माने ही निजे मोर गोटे कुठारघात करछंती माने आपनकर विश्वासघातकता करछ नवीन पट्टनायक प्रति आपनकर राग नाही न केबे भी नाही केबे नाही कि केबे करी से जने भलो नेता एबे भी भलो पाए मु तो 2000 मसीह मध्य जो सदन नायक विधायक करिंगार से प्रश्न कौन कले आपण मंत्री हेबाई बेसी तेलौंती कहले मुझे मुझे तेले ना मंत्री केबे आशा ही ना जेहेतु आज विजुआंकर सहित 20 वर्ष थी विजुआंकर जड़े गोटे आप पोष्यपुत्र भाया मुझे रही दीर्घ 20 वर्ष है तेणु पोष्यपुत्र भाई पत्र वर्ष 20 वर्ष थी मत विजुबाबू निज पार्टी भी कहते जे जड़े मो गोटे पुओ सदृश आज से काम करते दल पाई तो जदि बिजू बाबू आपन को पुओ बोली भाबुतले नवीन पट्टनायक आपन को भाई बोली निश्चय भाई हिसाब रे तो सेत पाई तो केबे मंत्री पाई आशा करले केबे मागी नहीं नवीन पट्टनायक आपन धोखा देले कि भाई को कोन भाई बाबू को पुष्य पुओ भली श्रीयुक्त जयराम पांगी थिले एवं तांको पुओ नवीन पट्टनायक आपन को कथा को सुनले नै
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି କି? ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଝଗଡ଼ା କିନ୍ତୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କଥା ହେଇନି। ନବୀନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଯାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଥିବ। ଏଇ ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହିବି। କାହା ପରାମର୍ଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଟା ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଆପଣ ଦଳର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମିନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିନ ରାତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଲି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ତୁଟେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ବିପରୀତ କାମ ଆପଣ ଆଗକୁ କରିବେ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଙ୍ଗି? ପାର୍ଟିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଲଗା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଲଗା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ନବୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ନବୀନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବୁ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ। ତ ଏତେ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତି କରିଛି, କୋରାପୁଟର ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ହେଇଛି? ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦି ସରକାର ମିଶିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ କାମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଆରେ ଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ଆଉ ଅଧିକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କୋଉ ନେତାମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୋରାପୁଟର ପ୍ରଗତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେ ଯିଏ ବି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଜଣେ ପଦବୀରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଏ ଯଦି ନଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଭାସ୍କର ରାଓ ଯିଏ ସାଂସଦ ବନିଛନ୍ତି, ତ ରବି ନନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ? କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଅଛନ୍ତି? କେବେ সেই ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନି। ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିରେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଦଳର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟଟା ଆଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜର କାମଟାକୁ ନିଜର ଯୋଉଟାକି ଲୋଭ ରହିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଇଯିବି, ଲକ୍ଷାଧିପତି ହେଇଯିବି, ପଇସା କମେଇଦେବି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲେ କେବେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି କି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିହେବ। କୋଟିପତି ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ? ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି সেই পার্টি আপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করুলা, রালি করুলা, স্লোগান দেউলা। তুঙ্গ নেতা মানে কৌলে জয়রাম পাঙ্গি দায়ী টিকিরিরে ইতিশ্রী মৃত্যু ঘটনায়। তো আপনার ভাবুনা কি যে দল আপনার বিরুদ্ধে স্লোগান দেউলা সেই দল আপনার আপনাই নেউছি? এ গোটে কন্ট্রাস্ট। তাহলে মো দল কোন মতে কোন সপোর্ট দেইছিল সেতবেলে? জনে ইতিশ্রী কথাটাকু মু তো ইতিশ্রীর আপনার সিবিআই তদন্ত দাবি কিଏ করছিলা? এই জয়রাম পাঙ্গি করছিল। যেତେବେଳେ ମୋ କଥାଟା ଉଠିଲା ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇତିଶ୍ରୀ କଥା ଯୋଉ ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଟିକିରିରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଠିକିରିରୁ ଅଣାହେଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କୋଉଠି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କଥା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିଷମଗଡ଼ ଭାଇଜାଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ମରିବାର ଯାହାକି ଘଣ୍ଟେ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡ ସେନା କା ଲୋକ,
এটা কোন দরকার ଥିଲା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କଣ ଇସେ କଲେ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିଙ୍କ ଲୋକ ହଁ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଲୋକ ସତ ହଁ। ଯଦି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଦଣ୍ଡସେନା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଦଣ୍ଡସେନାର ଲୋକ ୟା ତ କହିଲେ ସେ ଯଦି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିର ଦଣ୍ଡସେନା ଯଦି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିର ଲୋକ ତାହେଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡସେନା ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲି ସେ କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିନଥିଲା କି ମୋତେ କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲା ଝିଅଟି ଆସିପାରିଲାନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆପଣ ଏତେ ବଡ ନେତା ଏତେ ବଡ ସାଂସଦ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଦଣ୍ଡସେନା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କି ଯିଏ ଟିକିରିର ଇତିଶ୍ରୀକୁ ମାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ନାଇଁ ଖଳନାୟକ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ମୁଁ ସେଟା ବି ସିବିଆଇ ମୁଁ କହିଛି ସେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଉ ବାପା ହଉ କି ଭାଇ ହଉ ଆପଣ protect ଯିଏ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କେବେ ଭୁଲ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କେବେ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ନିଜ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡସେନା ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକଉଥିଲେ କି ନାହିଁ କେବେ ନୁହେଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେବେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା ହଁ। ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ଧମକାଇବା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଏସ୍ଆଇ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ସେ କଣ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଇତିଶ୍ରୀକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାପ ଦଉଥିଲେ କି ନାହିଁ କେବେ ନୁହେଁ ଇତିଶ୍ରୀକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? କେବେ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ବି କହିପାରିବେନି କୌଣସି ପୋଲିସ ବାଲା କହିପାରିବେନି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିନି କେବେ କହିନାହିଁ ସିବିଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କରିଛି ସିଧା ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କଣ କଲା ସେ ପଚାରିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପଚାରିନି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ରାୟଗଡ଼ା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କେମିତି ସତ୍ୟଟା ବାହାରୁ ଯେ ବି ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ପାଠକ ମିଷ୍ଟର ପାଠକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୟା କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ସାର୍କିଟ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିବା କଥା ଯେହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ଦାବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାବି କଲେ? ୟେସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଓକେ ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ସେଇଦିନ ଦାବି କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ସହିତ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଆପଣଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏକଥା ହୁଏତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ କାହିଁକି ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ନେତା ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁ ତ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାଂସଦ ହିସାବରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଜରାସ୍ତାରେ କହି ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ପୁଣି ସେଇ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରୁଥିଲେ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସେ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳର ଲୋକ କଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମୋ ଦଳର ଲୋକ କଣ କଲେ ମୋତେ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଲେ ଉଲ୍ଟି ଆମ ଦଳର ଲୋକ ହିଁ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ୟେସ୍ ତ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଜେପିର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଗତକାଲି କହୁଥିଲେ ଖଳନାୟକ ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହିରୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚେହେରାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବ କି ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ସେଟା କିଏ କହିପାରିବେନି ଆଜି କାଲି କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବେନି ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଅଛି ମୁଁ ଜଣେ ଯେମିତି କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବେ ନା ସେ ସବୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ ବି ଭଲ କାମ କରିବି ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ଦଳ ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଲୋକ ଏମ୍ପି ହେଲେ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଜିତିବ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ ହେଲେ ଜିତିବ କି ଏ ଲୋକ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କାମ କରିବ ସେଇଟା ଦଳ ବିଚାର କରିବ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ରାଗିକିରି ଆସିଲେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ରାଗିକି ଯାଉନି କି ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ଯାଉନି ଲୋକାଲ ନେତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ରାଗିକିରି ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛି ଓକେ କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ଗଲିଣି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବି ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ এটা আওয়ারনেস দেওয়া লোকଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସଚେତନତା କରିବା ଏ କାମ କରିବି ଯେହେତୁ ସେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ବାପ ପୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିପାରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ପୁଅମାନେ ରହିବେ ଝିଅମାନେ ରହିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ କି ନା ଏବେ ସେମିତି ନା ମୋ ଏବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ
ସେ ଆଜି ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାରନ୍ତି ବା ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି ସେ ଦୌଡ଼କୁ ଆସେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି 2019 ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ନିଜକୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବନିବେ ନା ଆପଣ ବିଧାୟକ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ହବ ସେ ଆଶା ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇନି ସେଇ ଆଶା ଭରସା କରି ମୁଁ ଦଳକୁ ଯାଇନାହିଁ ତ କୋରାପୁଟର ସାଂସଦ ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରେ ଖାଲି ସାଂସଦ ହେଲେ ହବ ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ସାଂସଦ ହେଲେ କାମ ହବ ସାଂସଦ ହେଲେ ହବନି ବିଧାୟକ ହବ ନା ବିଧାୟକ ହବନି ଏତେ ନାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦଳର ବନିବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କର ନା ନା ଏତେ ଦଳର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ଏମଏଲଏ ଏମପି ହଉଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ କଣ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ ନା ଏବେ କଣ ଏକ୍ସ ଏମପି ହିସାବରେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଆପଣ କଣ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସ ଏମପି ରହିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଦେଖିକି ତ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ଟିକେଟ ଦେବା କି ନ ଦେବା ଏମପି କରିବା କି ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ ଦେବା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଟା ମୋର କାମ ନୁହେଁ ସେଟା ଦଳ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏମପି ବନିବି ମୁଁ କେବେ କଣ୍ଡିସନ କରିନି କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ନ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନ କେବେ ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କୌଣସି ଏଇ କଥା ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ କରିଛି କି ମୁଁ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି କି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବି କରିନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି ନେତାମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଅନେକ ଅଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାମ୍ପ ସେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଯେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ଆଉ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି କି ନାହିଁ ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି କି ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମେ 40 ବର୍ଷ ବିଜୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 20 ବର୍ଷ ଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କେହି ଆମେ ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ କେହି ଏମଏଲଏ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉନୁ କି ରାଜନୀତି କରୁନୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ତ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଯୋଉଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାହିଁ ରହିବୁ ଆଜି ଯେମିତି ମତେ ଅସମ୍ମାନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା କରିବ କି ନ କରିବ ସେଟା ସେ ଦଳ ନେତାମାନେ କହିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କି ଶୀତ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଯେ ପାଙ୍ଗି ବାବୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ିବୁ ଏମିତି କିଛି ଧାରଣା ତିଆରି କରିବ କି କିଛି ନେତା କହିପାରିବିନି ସେଟା ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କରିବି ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଆସ ମୋ ଦଳକୁ ଏ କଥା ବି ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବି ନାହିଁ 2019 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2019 ସରକାର ଗଢ଼ିବ କି ନା ସେଇଟା ଏବେ କେମିତି କହିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଦଳ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ସେଇଆ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୀତ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ